Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Human Eye and Colorful World. We have successfully completed 3 videos. In the last video, we have studied about atmospheric refraction and application of atmospheric refraction, such as apparent position of the star, early sunrise and delayed sunset, then twinkling of star and planets do not twinkle. All these applications of atmospheric refraction we have studied in the last class, in the last video. Now in video number 4 we are going to study about the scattering of light. What is meant by scattering of light? See here, this is the particle. When the light falls on the particle, this is the particle. When the light falls on the particle, then these particles diffuse light. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಟನ್ನು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು 20% ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು 80% ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ 80% ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಟನ್ನು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 20% ಅಷ್ಟು ಲೈಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು 80% ಅಷ್ಟು ಲೈಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ 20% ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್, then 80% of the light will move forward. Now let us know what is the meaning of scattering of light. So scattering of light is a process due to which light get reflected and diffuse all over. So the process due to which light gets reflects and diffuse all over. ಸೊ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್. Such a process is called as that is scattering of light. So what is scattering of light? So scattering of light is a process due to which light gets reflects and diffuse all over. If the light gets reflect and diffuse all over, then such a process is called scattering of light. So ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಟನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಲ್ ಓವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ಲೈಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್. If the light gets reflect and diffuse all over, then such a process is called scattering of light. Then why sky appears black for astronauts. So those who are in the spaceship, for them the sky appears black. But if we see the sky from the earth, the sky appears blue. But the same if the astronauts if you observe the sky from the spaceship, we see that the sky appears black. Why? What is the reason? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. Why sky appears black for astronauts? The reason is that so in the space there is no scattering of light, because
there is no scattering of light. Because there is no scattering of light. Since there is no scattering of light, so light scatter agodilla. Since there is no scattering of light due to lack of atmosphere, due to lack, LACK, due to lack of atmosphere. ಸೊ ಯಾಕೆ ಲೈಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಇಲ್ಲ. So due to lack of atmosphere, there is no scattering of light. Since there is no scattering of light, the sky appears black for spaceship or for astronauts. So this is the thing you have to keep it in mind. So what is the question? Why sky appears black for astronauts? Because there is no scattering of light ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೈಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಟೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ದ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ದ ಲೈಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ and diffuse all over. Why sky appears black for astronauts? Because there is no scattering of light. Why there is no scattering of light? Due to lack of atmosphere. So space nalli atmosphere ildale irodrinda so it looks black. Next, what is meant by Tyndall effect? So very important to exam nalli 1 marks ge question na keltane. What is Tyndall effect? So Tyndall effect andre ಏನು? So the Tyndall effect is the phenomenon of scattering of light by particles. So Tyndall effect is the phenomenon of scattering of light. Who will scatter the light? By particles. Who will scatter the light? The light will be scattered by the particles, and those particles are called colloidal particles. Who will scatter the light? The colloidal particles will scatter the light. So the phenomenon of scattering of light by particles through which a beam of light passing and the path of light beam become visible. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ. ವೆಹಿಕಲ್ನ ಹೆಡ್ಲೈಟಿಂದ ಸೊ ಲೈಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೈಟು ಈ ಥರ ಸೊ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಡಸ್ಟ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಡ್ಲೈಟಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇವನ್ನೇ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವಾಗ ಈ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಈ ಲೈಟ್ ರೇನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ ಲೈಟಿನ ಪಾತು ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಡಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಬಿಕಮ್ ವಿಸಿಬಲ್? ಈ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ಯಾವಾಗ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೈಟು ಹೆಡ್ಲೈಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತಹ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಲೈಡಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಲೈಟ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಲೈಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ path of light will become visible, and such a phenomenon is called Tyndall effect. ಇದನ್ನೇ ನಾವು Tyndall effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what is Tyndall effect? The phenomenon of scattering of light by colloidal particle through which a beam of light
passing, and a beam of light is passing, and the path of the light will become visible. ಈ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೈಟ್ನ ಪಾತ್ ನಮ್ಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಲೈಟ್ನ ಪಾತ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಈ ಲೈಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು, ಈ ಪಾತು ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾತ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು? ಲೈಟ್ ರೇನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ರೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಇಷ್ಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು, ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? The phenomenon of scattering of light by colloidal particles. That is the answer for 1 marks. 2 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಹೆಡ್ಲೈಟಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಲೈಟನ್ನು ಈ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಈ ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಈ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೆನಾಮಿನನ್ನ ನಾವು ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿಲು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಬಿಸಿಲಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಸನ್ಲೈಟನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಲೈಟಿನ ಪಾತು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿಸಿಬಲ್? Colloidal particles. Who will scatter the light? The colloidal particles. So colloidal particles ನಿಂದ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಟಿಂಡಾಲು. ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೈ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ. Why sunrise and sunset the sun appears reddish? How the rainbow is formed? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. So now we know that according to Tyndall effect, light gets scattered by colloidal particles or by particles. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ there are 2 types of particle. One is called smaller particles and another one is called ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದೇ ಆರ್ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಯಾರು ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವಾಗ ಲೈಟು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಈ ಲೈಟ್ ರೇನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಯಾವ ಲೈಟನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವೇವ್ ಲೆಂತಿನ ಲೈಟನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇಗಳನ್ನು ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is the particle, this is the light ray. When white light falls on the particle, this particle will reflect the light ray or it will scatter the light ray having a smaller wavelength. ಕಡಿಮೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವ ಲೈಟ್ ರೇಗಳನ್ನು ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಲೈಟು ಕಡಿಮೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ಹೊಂದಿದೆ? ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್, ಇಂಡಿಗೋ and blue. These are the 3 colors light which have smaller wavelength. Wavelength ಅಂದರೆ ಏನು? The length of the wave.
ವೇವಿನ ಲೆಂತ್ನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವೈಲೆಟು, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ 3 ಕಲರಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೊ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್. It will scatter. What it will scatter? It will scatter light of all wavelength. ಎಲ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತಹ ಲೈಟನ್ನು ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ VIBGYOR 7 ಬಣ್ಣದ ಲೈಟನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ and bigger particle will scatter the light of all wavelength, that is ವಿಬ್ಗಯಾರ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೋ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವೈ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ. Why sky appears blue. Now we will study in this topic. ಈಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ವೈ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡೋನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟು, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯಾವಾಗ ಲೈಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಎ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ. And when light falls on the bigger particles, the bigger particle will scatter the light of all wavelength, that is Vibgaya. On the basis of this one, now we are going to study about why the sky appears blue. ಈಗ ಇದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ. ಯಾಕೆ ಈ ಆಕಾಶ ಏಕೆ ನೀಲಿ, ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೈ ದ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನೌ. ಸೊ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅನ್ಕೋಣ, ಸೊ ಇದು ಅರ್ತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಇದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಇದೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಇದು ಸ್ಕೈ, ಇದನ್ನು ಸ್ಕೈ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಸನ್ಲೈಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ದ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಇದೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸನ್ಲೈಟು, the sunlight will falls on the smaller particle and these smaller particle will reflect a light and diffuses all over. It reflects a light of color violet, indigo, blue. ಈ ಕಲರ್ ಲೈಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕಲರ್ ಲೈಟನ್ನೇ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತಹ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈಲೆಟು, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಲರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದು, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈಲೆಟು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕೈ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೈ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಐಸ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್
our eyes is more sensitive to blue color than violet color. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವ ಕಲರ್ಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಕಲರು ಬ್ಲೂ ಕಲರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ್ ಐ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಟು ಅವರ್ ಐಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟು ಅರ್ಥನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅರ್ಥನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಲೈಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವ ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವ ಲೈಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ವೈಲೆಟು, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಯಾವ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್? ಅವರ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲೂ ಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಟು ಅವರ್ ಐಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ವೈ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ವೈಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ವೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ಸು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೆನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ atmosphere consists of small particle as well as the bigger particles. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊ ಈಗ ಸನ್ಲೈಟು ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಎ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಕಲರಿನ, ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತಹ ಬಣ್ಣದ ಕಲರನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿಬ್ಗಯಾರ್. ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಎ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿಬ್ಗಯಾರ್. ಸೊ 7 ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ 7 ಕಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಈ ಲೈಟ್ ರೇನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಕಲರಿನ ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಎಲ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? VIBGYO. ಇಷ್ಟು ಬಣ್ಣದ ಕಲರ್ನ ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ವೈಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ವೈಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ಕು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವೈ ದ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ರೆಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ರೆಡ್. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ರೈಸ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ರೈಸ್ ದ ಸನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ರೆಡ್. ವೈ? ಇದು ರೀಸನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅರ್ತು, ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು. ಈಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸನ್ರೈಸ್, ಸೊ ಸನ್ರೈಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿನ ಲೈಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಸೊ ಸನ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಸನ್ರೈಸು, ಇದು ಸನ್ಸೆಟ್ಟು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್ಸೆಟ್, light rays from the sun has to travel longer distance in the atmosphere. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಅದು ತಲುಪಬೇಕು. ಈಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಬೀಳುತ್ತೋ, ಸೊ ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸನ್ಲೈಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ, ಈ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರೋ ಕಲರ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ವೈಲೆಟು, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ದಟ್
sunlight has to travel a long distance in the atmosphere. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ತುಂಬ ದೂರ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕದು. ಹಾಗಾದರೆ ತುಂಬ ದೂರ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ವೆನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಎ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ, ಲಾಂಬ್ಡಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರದ್ದು, ವೇವ್ ಲೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಲೂ ವೈಲೆಟ್ ಇಂಡಿಗೋ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವ ಲೈಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್, ಅದು ಅನ್ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರೆಡ್ ಕಲರು ಸ್ಕ್ಯಾಟರು, ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುವ ಲೈಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರು. ಆಯಿತು, ರೆಡ್ ಕಲರು ಅನ್ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರು ಹೆಚ್ಚು ದೂರನ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಇದು ತಲುಪೋದ್ರಿಂದ ಅವರ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸನ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಸನ್ಸೆಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ಸನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ರೆಡ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. During sunrise and sunset, the sunlight has to travel a long distance in the atmosphere. When the sunlight falls on the atmosphere, the smaller particle will scatter a light of shorter wavelength. But which color light is not scattered? That is red color light, because it has more wavelength. It has longer wavelength. So this longer wavelength light, red color, is unscattered, and this unscattered light will reaches our eyes. As a result of this, the sun appears red during sunrise and sunset. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ವೇವ್ ಲೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಲರ್ ಲೈಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ the red color light has longer wavelength, it can travel longer distance. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್, ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಿಸೋನು ಅವನು ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಗಿನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರೇ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರು ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಎ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಆದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ವೈ red color is used in traffic signal? Because firstನೇದು, red color will get least scattered. Second point, red color has longer wavelength. These two makes the use of red color light in traffic signal. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್?
ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆನ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಸೊ ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ನ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ನ ಮೂಲಕ ವೈಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್, ದ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 7 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್: ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, green, yellow, orange, red. So it has been split into 7 constituent colors, and this phenomenon is called dispersion of light. What is dispersion of light? So the phenomenon in which when white light is passed through a prism, the white light will split into 7 constituent colors called Vibgayar, and this phenomenon is called dispersion of light ಅಥವಾ scattering of light. Yes, what is meant by dispersion of light? The phenomenon in which when white light is passed through a glass prism, white light will split into 7 constituent colors, and this phenomenon is called dispersion. Which are the 7 colors? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. These are the 7 colors, and this phenomenon is called as dispersion of light. ಇದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? So what is dispersion? The phenomenon in which white light passed through a glass prism. White light passed through a glass prism splits into 7 constituent colors is called dispersion. What is dispersion? The phenomenon in which white light passed through a glass prism splits into 7 constituent colors. Which are the 7 constituent colors? That is Vibgayar, Vibgayar. Vibgayar. ಹಾಗಾದರೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್? ತುಂಬ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಲರ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಬೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. And which color will bend least? ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾರು? ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ when the light gets scattered or when the white light splits into 7 constituent color, which colored light will bend most? The bend most color is violet, therefore it is at the bottom, and the which color light is bend least? That is red color. ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರು ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಕಲರು ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡ್ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ವೈಲೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಿಸಮ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಲೈಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಮ್ಮು ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಲೈಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ 7 ಕಲರನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಷ್ಟೆ. ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 7 ಕಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೈಟ್ ಲೈಟ್. It will not produce, prism will not produce any color.
It just scatters the white light into 7 constituent colors. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ as the wavelength increases, speed also increases. As the speed increases, distance also increases. So what is the cause for dispersion? The cause for, first to now reason ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, the cause for dispersion is each color light has its own wavelength. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. As the wavelength varies, speed also varies. As speed varies, distance also varies. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, therefore it is the cause for dispersion. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈಚ್ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಚ್ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? The phenomenon in which when white light is passed through a glass prism, white light splits into 7 constituent colors. That is Vibgayar. Which color bend most? Violet. Which color bend least? That is red. Next, what is the cause for dispersion? Dispersion is caused because each color light has its own wavelength. As wavelength increases, speed increases. As speed increases, distance also increases. Since the red color light has more wavelength, it will travel a longer distance. Due to this one, the sun appears red during sunrise and sunset. Then, the second cause for dispersion is each color light has its own refractive index. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಬೋ. ನೋಡಿ, ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್? ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್. 7 ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ನ ಎರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ನ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ವೈಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 7 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡೇ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ವೈಲೆಟ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೈಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 7 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ವೆನ್ ದೀಸ್ 7 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್, ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ and the adding of all the 7 color will gives us white light. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ 7 ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ. 7 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ 7 ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ. 7 ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೋರು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು. ಇದನ್ನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನ್ಯೂಟನ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಆ 7 ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಡಿಸ್ಕು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್. ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಬೋ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಬೋ. ಈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಬೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಈ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಸೈಡು ಮಳೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ರೈನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ, ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ತುಂಬ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಕಡೆನೇ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಈ ಕಡೆನೇ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸನ್ ರೇಸು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಸನ್ ರೇಸು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಸೊ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ, when the light enters from one medium to another medium, ಸೊ ಲೈಟು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟು, ಈ ಕಡೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ರೈನ್ ಬಂದು ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಸನ್ಲೈಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the sunlight is incident on the water droplet. The sunlight is traveling from one medium to another medium. ಈಗ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಯಿತು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನನ್ನು, ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸನ್ಲೈಟು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಬಾರಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ 7 ಬಣ್ಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್? 7 ಕಲರ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಬೋ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿರೋದು, ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋದು. ಇದೇ ಥರ 7 ಕಲರ್ನ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ ತುಂಬ, ಈ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಸನ್ಲೈಟು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಎಗೈನ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಒಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ಪುನಃ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ನಿಂದ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ and hence we can see 7
different colors, a band of 7 different colors displayed on the sky, and this is called as formation of rainbow. ಈ ರೀತಿ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸು ಯಾವುದೇ ಲೈಟ್, ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಲೈಟನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇಸು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ observe in the sky? 7 color light, and those 7 color light is called as rainbow. ಇದನ್ನೇ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ we have studied and we have completed the chapter that is human eye and colorful world. ಸೊ human eye ಮತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ 4 ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ and please encourage my video. These videos are very useful to your examination. So ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.